Can you please tell something about this place? Can you please tell me something about it? Yeah, so they meet here for 10 years. They know they're going to move down to Washington, D.C., but they have nothing there, right? So they need to build roads and houses and the Capitol building. And so Philadelphia was like, hey, come use this. Not আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমেরিকায় ফিলাডেলফিয়ায় ইন্ডিপেন্ডেন্স হলে। এটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স হলের অনেক আগের ছবি। এটাই হচ্ছে ১৯৫০ সালে একটি ছবি। পাশেই আমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ২০২৩ সালের একটি ছবি। আর এর পাশে হচ্ছে ১৯৭৬ সালের একটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তানভীর সিগনালে দাঁড়িয়ে আছে, আমেরিকায় হাঁটার জন্য সিগনাল দেয়। আমরা এই তো সিগনাল পড়ে গেছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে হাঁটার সিগনাল। ১৪ থেকে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যেই আমাদেরকে রাস্তা পার হতে হয়। আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স হলের গেট খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তানভীর একবার এদিকে দেখছিল, আবার ওদিকে দেখছিল যে আসলে গেটটা কোন দিকে। অবশেষে আমরা খুঁজতে খুঁজতে ইন্ডিপেন্ডেন্স হলে যাওয়ার গেট খুঁজে পেয়েছি। ৪ঠা জুলাই উদযাপিত হল আমেরিকার ২৩৯তম স্বাধীনতা দিবস। ১৭৭৬ সালে এই ভবনটিতে ঘোষিত হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতা আর রচিত হয়েছিল আমেরিকার সংবিধান। ভবনটি পেনসিলভেনিয়া স্টেটের ফিলাডেলফিয়া শহরে অবস্থিত। ইন্ডিপেন্ডেন্স হল একটি বিল্ডিং যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান নিয়ে বিতর্ক হয় এবং গৃহীত হয়। ১৭৫৩ সালে বিল্ডিংটি সম্পূর্ণ হয়। এই বিল্ডিংটিকে পেনসিলভেনিয়া প্রদেশের ঔপনিবেশিক আইনসভা হিসাবে ব্যবহার হয় ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত, যখন রাজধানী ল্যাঙ্কাস্টারে সরানো হয়। এটি ১৭৭৫ সাল থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের প্রধান সভাস্থল স্থান হয়ে ওঠে। এটি ১৭৮৭ সালের গ্রীষ্মে সাংবিধানিক কনভেনশনের স্থান ছিল। ১৯১৫ সালে স্বাধীনতা হলে অনুষ্ঠিত একটি কনভেনশন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাফট এর সভাপতিত্বে লীগ টু এনফোর্স পিস গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়, যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং অবশেষে জাতিসংঘে পরিণত হয়। বিল্ডিংটি স্বাধীনতা জাতীয় ঐতিহাসিক পার্কের অংশ এবং এই বিল্ডিংটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স হলে একটা রুমে ঢুকে পড়েছি। ইনি আমাদেরকে এর ইতিহাস সম্পর্কে বলবেন। No taxation without representation. That is the answer. And put you on trial. If they say yes, we're going to have a trial, then a pettit jury of 12 decides your fate. That's what the pettit jury. আমরা এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলের আরেকটা রুমে যাব। Okay, folks, pretty much every founding father you can name. It's hard to believe they all were in here. Benjamin Franklin was in this room. Thomas Jefferson, George Washington, you know, John Adams, Alexander Hamilton. They all were in here one time or another. It's Brad. Now I want to give you some historic dates. Here's a date that's going to be coming sooner than you think. The way time's flying. July. Wait, or should we not break away from Great Britain? Now you know it could have gone either way, but you know what happens. They vote break away. And the most popular gentleman in this room, you heard of him, is a 33-year-old red-headed lawyer from Virginia by the name of Thomas Jefferson. Now I'm going to tell you his whole story. Tom first publicly reads, Declaration of Independence in the back here, and people are upset because they realize there's going to be a war, and their relatives and friends are in Great Britain. It's complicated, so they have to have the military situation. So they wait till July. এই রুম থেকে বের হয়ে আমরা এখন আরেকটা রুমে যাব। If you want to get your এটা হচ্ছে আমেরিকার প্রথম পার্লামেন্ট। hello. Hello. Have a look Hello. around. We have a seat if
like. Okay. Are you waiting to do the next tour? Senate as well, which you can visit. I can visit now. Yeah, if you'd like to. Have a look around. Where do you go? It's Through the doorways right there and then up the steps. Yeah, the steps are steep, so just and then be you're careful. able to come back out. Yes, Or- yeah. Okay. Perfect. Thank you. You're welcome. Can you please tell something about this place? Go on. Can you please tell me something about it? Yeah, so they meet here for 10 years. They know they're going to move down to Washington, D.C., but they have nothing there, right? So they need to build roads and houses and the Capitol building. And so Philadelphia was like, hey, come use this. Not only will we let you use it for free, but we'll হ্যালো, হ্যালো আমেরিকার পার্লামেন্টে ফার্স্ট বসে আছি। কনস্টিটিউশন আমেরিকার পার্লামেন্টে এখানে হয়েছিল এবং আমি এখানে সেই চেয়ারগুলোতে বসে আছি। এখানে ডেমোক্রেট জোরে রিপাবলিকান, বলো। এখানে ডেমোক্রেট রিপাবলিকান এবং ফেডারেলিস্ট দুইটা টিম ছিল তখন, দুটো দল। তারা মিলে এখানে তখন প্রথম আমেরিকান কনস্টিটিউশন ডেভেলপ করে। আমেরিকার পার্লামেন্ট ফার্স্ট, হ্যাঁ ফার্স্ট পার্লামেন্ট। Yeah, yeah. So about 4:10 starting back there. So that gives you time. You'd like to just have a seat and rest. আমরা এখন উপরে উঠে যাব, উপরে রুমগুলা দেখব ওখানে কি কি আছে। তানভীর উঠে যাচ্ছে, ও খুবই আনন্দিত। সিঁড়িতে ওঠো, এদিক দেখো। Please step up. Joint committee room. West Committee. Room. এটা কি রুম? Folks, ask any questions you have. The Senate's much nicer than the House. The terms are longer. After his retirement, John used it. John Adams later, downstairs, he was inaugurated. He don't use this place. Well, he was the president of the Senate, Okay. but then he became president Yeah. of the United States Okay. downstairs. Washington got his inauguration for his second term here. Second time. ওয়াশিংটন তার সেকেন্ড টার্ম ইনঅগ্রেশন, মানে প্রেসিডেন্টের সেকেন্ড টার্ম ইনঅগ্রেশন এখানে হয়েছিল। ও আচ্ছা, ওয়াশিংটন, জর্জ ওয়াশিংটনের সেকেন্ড টার্ম প্রেসিডেন্ট ইনঅগ্রেশন এই রুমে হয়েছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের দ্বিতীয়বার যে নির্বাচিত হয়েছিল তার ইনঅগ্রেশন এখানে হয়েছিল। আমরা এখন এখানে দাঁড়িয়ে আছি। Should we go? এদিক দেখো। কাম হিয়ার, ধরো। তোমার হুম। ভিতরে ঢুকে দর্শকবৃন্দ, আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। আপনাদের উৎসাহ পেলে আমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আমার ইউটিউব চ্যানেল সামদানি উষা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ফেসবুক পেজ সামদানি উষা লাইক দিবেন, ফলো দিবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সেক্রেটারি